Hello students, the chapter 5, the lesson name money. Yes. Money is used by the country is called as currency. The currency notes as consisting as rupees, dollars and pound. The Indian currency was consisting as rupees and coins. The symbol of the rupees and P is the symbol of the paisa. 1 rupee equals to 100 paisa and 100 paisa is equal to 1 divided by 100. Yes. Exercise 5.1. Find the following. The sum of rupees 13 rupees 25 paisa and 6 rupees 30 paisa and 10 rupees 40 paisa. Yes. ಇದರ ಒಂದು sum means addition. Yes. This is rupees and paisa. Yes. Sum means add ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Yes. 5 4 plus 3 7 7 plus 2 9 then 6 plus 3 9 and 1 plus 1 2. Answer is 29.95 means 29 rupees 95 paisa. Next question. The difference of 78 rupees 45 paisa and 69 rupees 70 paisa. Difference means subtraction. Yes. Minus ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. Yes. Carries 1 14 14 7 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 7 then ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 9. ಎಸ್ 9 ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 18 9 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 9 then 6 ಹೋದರೆ 0. 9 rupees 75 paisa. This rupees, this paisa. Next question. The product of 147 rupees and 25 paisa and 17 rupees. Product means multiplication. Yes. 7 5s are 30. 7 5s are 35. 5 carries 3. 7 2s are 14. 14 plus 3 17. 7 is 2503 and 25 paisa is multiplication ಮಾಡಿ. Next is the quotient of 4960 rupees is divided by rupees 8 only quotient. Yes. 8 6 48 9 8 less ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 0 bring down to 16 total 16 8 2 16 0. Answer is 620. The quotient is 620, remainder is 0 and divisor divided. Yes, the quotient is 620. Next is second main. Solve the following. Subtract 95 rupees 80 paisa from the sum of 279 rupees 5 paisa and 103 rupees 25 paisa. First find the sum. Sum means addition. ಈ ಎರಡು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ add 5 plus 5 10 carries 1 3 9 plus 3 12 2 carries 1 8 2 plus 1 3. Answer is 382 rupees and 30 paisa is rupees and paisa. Next to subtract. Yes, ಈ ಬಂದಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಲ್ಲಿ 95 rupees 80 ಪೈಸನ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 382.30 95 rupees 80 paisa is subtract. 0 carries 1 13 ಅಲ್ಲಿ 8 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 11 ಅಲ್ಲಿ 5 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸ್ 6 ಇಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 9 ಲೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 ಟೋಟಲ್ 17 ಅಲ್ಲಿ 9 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈಸ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇಸ್ 2. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 286.50 means 286 rupees 50 paisa is rupees and paisa. Okay. Next and express rupees 32 in paisa. Yes. Then paisa 1 rupees is equal to 100 paisa.
ಓಕೆ. ದೆನ್ 32 rupees, 1 rupeesಗೆ 100 ಪೈಸಾ ಆದರೆ 32 rupeesಗೆ 100 ಇಂಟು 32. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 3200. 32 1 32 0 0 3200 ಪೈಸಾ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 19 rupees 75 ಪೈಸಾ ಇನ್ ಪೈಸಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೇಮ್ 1 rupees ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 100 ಪೈಸಾ ಆದರೆ ದೆನ್ 19.75 rupeesಗೆ 19.75 ಇಂಟು 100. ಎಸ್, 197500 ಪೈಸಾ. ದೆನ್ 1.975 ಪೈಸಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ 4705 ಪೈಸಾ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ನ ಪೈಸಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಪೈಸಾನ ರುಪೀಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, 100 ಪೈಸಾಗೆ 100 ಪೈಸಾಗೆ 1 ರೂಪಿ ಆದರೆ 1 ರೂಪಿಗೆ 100 ಪೈಸಾ ಆದರೆ 100 ಪೈಸಾಗೆ 1 ರೂಪಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 4705 ಪೈಸಾಗೆ ಎಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೈಸಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ rupees is 47.05 rupees. Next question, additions of money systems problems. Third question, solve the following questions. First questions, I had rupees 625 rupees with me. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು 625 rupees ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮತ್ತು 450 rupees 75 ಪೈಸಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 625 rupees. ಅವ್ರ ಫಾದರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟು ಗೇವ್ ಎ ಫಾದರ್ಸ್ 450 rupees 75 ಪೈಸಾ ಅಂತ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ 625 rupees. My father gave rupees 450 rupees 75 paisa. The total amount with me. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋಷ್ಟು ಹೊಂದಿರೋವಂಥ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ರುಪೀಸ್. ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? 625.00 415.75. Yes. 5 7 5 5 plus 2 7 6 plus 4 10. Total amount this rupees total ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. The total amount is paisa. Total 1075 rupees 75 paisa. Next questions. The Mahesh buy a pen for 18 rupees 5 paisa. Yes. ಅವ್ರು ಖರೀದಿಸಿರೋ ಪೆನ್ನು ರುಪೀಸು 18 rupees 5 paisa. ಅದರ ದ ಬುಕ್ಕು 10 rupees 75 paisa ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗು 125 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಮಹೇಶ್ ಬೈ ಎ ಪೆನ್ rupees 18 rupees 5 paisa. Yes, Mahesh buy a, next is book, rupees 10 rupees 75 paisa. Next, the Mahesh buy a bag, rupees how much? 125 rupees. Yes. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, therefore ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್
ಆಫ್ ಎ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಸ್, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 150, 10.75, then 125 rupees. Yes, ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 154.25, 154 rupees and 25 ಪೈಸಾ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವನು ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಗಿರಿಜಾ ಬೈಸ್ 2 kg ಆಫ್ ಬೀನ್ಸ್. ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ 2 kg ಅಷ್ಟು ಬೀನ್ಸು, ಅದರ ರುಪೀಸು 36.50 ಪೈಸಾ. 1 kg ಆಫ್ ಟೊಮೊಟೊಸ್ ರುಪೀಸ್ 12.25 ಪೈಸಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 kg ಆಫ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋಸು 14.75 ಪೈಸಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿರಿಜಾನವರು? ಎಸ್, ಗಿರಿಜಾ ಬೈ 2 kg of beans. Yes, how much 2 kg of beans? 36 rupees 55 paisa. Okay, then the Girija buys 1 kg of tomato. 1 kg of tomatoes rupees 12 rupees 25 paisa. Then Girija buys 1 kg of potato rupees 14 rupees 75 paisa. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿರಿಜಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ? therefore ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿರಿಜಾ ಪೇ ಟು ದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್. ಅಂದರೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ 63.50, ಅಂದರೆ 63 rupees 50 paisa. ಹೌ ಮಚ್? 63 rupees 50 paisa ಅಮೌಂಟು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಾಲ್ವ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ 348 rupees 25 paisa ಫ್ರಮ್ rupees 500 is ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಳಿಯೋದು. ಎಸ್, 500 and minus 348. ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ 500 minus 325. ಓಕೆ, 5 carries 10. ಎಸ್, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 151.75. ಎಸ್, ಕ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಿ ವರುಣ್ ಬಾಟ್ sweets for 475 rupees 5 paisa. He paid 500 rupees to the shopkeeper. What change should he get back from the shopkeeper? Says ವರುಣ್ ಅನ್ನೋರು ಸ್ವೀಟ್ಸ್ನ ಖರೀದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವೀಟಿನ ಬೆಲೆ 4475 rupees 5 paisa ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 500 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರು ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್? ಎಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವರುಣ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? rupees 500. ವರುಣ್ bought sweets ಎಷ್ಟು rupees 475 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ವರುಣ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್. ವರುಣ್ ಶಾಪ್ಕೀಪರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ? ವರುಣ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ? ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ rupees. Yes, 500
minus 475. Okay, 500 minus 475 ಗೆ 475.5. okay, yes, 5 4 2 and this one is total 124 rupees 50 paisa ಅವರು ಅಮೌಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ರಾಜಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ 345 rupees. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 345 rupees ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ 245.75 ಪೈಸಾ 245 rupees 75 ಪೈಸಾ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ರಾಜಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೌ ಮಚ್ rupees 345 rupees. okay, she bought dress. ರಾಜಿಯಾ she bought ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು 245 rupees 75 ಪೈಸಾ. ಅವರೇ ಅಮೌಂಟ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಅವರ ಇರುತ್ತಾ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 245.75 ಪೈಸಾ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ 99.25 rupees ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಅಮೌಂಟು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮನಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಗ್. ಎಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟು 4 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಜನ್ ಎಗ್ಸ್? 1 ಡಜನ್ ಎಗ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಮೌಂಟು? ಎಸ್, ಈಚ್ ಆಫ್ 1 ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಗ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಗ್, 1 ಎಗ್ಗಿನ ಕಾಸ್ಟು rupees 4 rupees. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಜನ್ ಎಗ್ಸ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಜನ್ ಎಗ್ಸ್, 1 ಡಜನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಗ್ಗು? 12 ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 12 into 4, 1 ಡಜನ್ ಅಂದರೆ 12 ಎಗ್ಸ್, 12 into 4. ಎಸ್, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಜನ್ ಎಗ್ಸ್, ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ಸಾರಿ ಟೋಟಲ್ ಬರಲ್ಲ, ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಜನ್ ಎಗ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 4 2s 8, 4 1s 4. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 48 rupees. 1 ಡಜನ್ಗೆ 1 ಎಗ್ಗಿಗೆ 4 rupees ಆದರೆ 1 ಡಜನ್ ಎಗ್ಗಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 48 rupees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ವಾತಿ ಬೈಸ್ 8 meters ಆಫ್ ಕ್ಲಾತ್ ಅಟ್ ₹75 per meter. 1 ಮೀಟರ್ಗೆ 75 rupees ಆದರೆ 8 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನೋರು 8 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಸ್ವಾತಿ ಬೈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾತ್ ಎಷ್ಟು ರುಪೀಸು? 75 per meters. 1 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ 75 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಸ್ವಾತಿ ಬೈಸ್ ಎ ಕ್ಲಾತ್ ಇನ್ 8 meters ಆಗಿ 75 into 8. ಎಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೌ ಮಚ್? 600. ಹಾಗಾದರೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸ್ವಾತಿ ಪೇಡ್ ಎ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ₹600. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? 600 rupees ಅಷ್ಟು ಶಾಪ್ಕೀಪರ್ಗೆ ಪೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಈಸ್ 225 rupees. ಒನ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕಾಸ್ಟು 225 rupees ಆದರೆ 15 ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ umbrella, one cost in umbrella is 225 rupees. Yes, then
The cost of 15 umbrellas. The cost of 15 umbrellas के 225 into 15. Yes. It's how much? 3,375 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The cost of 15 umbrellas के rupees 3,375 rupees. Next. Yes, remaining in 2 problems try ಮಾಡಿ and 4th and 5th. Next questions, the problems is involving divisions for money system. Solve questions. The government of higher primary school was a sanctioned scholarship amount is 4,000. Yes, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಮೌಂಟು 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 4,000 ಅಮೌಂಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಇನ್ ಈಚ್ ಒನ್ ಗೇಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್ ಇಸ್ 4,000 ಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಪರ್ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 4,000 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು? ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 4,000 divided by 10. Yes, 10 ones are 10, 40s are hence 400. The each students get how much? Therefore, each students get 400 rupees. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 400 rupees ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಹನ್ ಪೇಡ್ 1,422 rupeesನ 9 ಶರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಪೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ 1 ಶರ್ಟಿನ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೀನ್ಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. The next topic is rate charts and bill. Yes, example 1. Aisha goes to Ambika Textiles to purchase a few dresses. She buys a pant and shirt, skirts and blouse, salwar suit, and person packing the center packs and dresses has to collect the packets and after pay cash. And at the cash counter, Aisha is given a slip and given the details or purchase slip and looked in this form. Yes, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎಸ್, ಅಂಬಿಕಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಆಯಿಷಾ, ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅವರೊಂದು ಫ್ಯೂ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, ಪ್ಯಾಂಟ್ 1, ಶರ್ಟ್ 1, ಸ್ಕರ್ಟ್ 1, ಬ್ಲೌಸ್ 1 ಇಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿಷಾ ಅನ್ನೋರು. ದೆನ್ ರೇಟ್, 1 ಪೀಸಿಗೆ ಈಸ್ ರೇಟ್ rupees and amount. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ 1,093 ಓನ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್. ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಸೇಮ್. ಜಾನ್ 4 ಬುಕ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 to each and 6 pens to 15 to each and 6 pencils for 3 each and geometrical instrument boxes 45 from Vision Stationaries. Okay, then observe the details and purchasing return the shopkeepers. Vision Stationaries, customer name, address and date. Particulars, books, pens, pencils and instruments ಇಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬುಕ್ಸು 4, ಪೆನ್ಸ್ 6, ಪೆನ್ಸಿಲು 6, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ 1. ರೇಟ್ 1 ಪೀಸ್ಗೆ 12 rupees ಆದರೆ, ಓಕೆ, ಪೆನ್ನು 1 ಪೀಸ್ಗೆ 15 rupees ಆದರೆ, ದೆನ್ 6ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು, ದೆನ್ 4ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ 1 ಪೀಸಿನ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಈಸ್ 201 rupees. ಹಾಗಾದರೆ 201 ಓನ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ಸ್ಲಿಪ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬೈ ದಿ ಶಾಪ್ಕೀಪರ್. ಇದು ಶಾಪ್ಕೀಪರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪು, ಬಿಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಆಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು
ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವಿತ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಂದು ನೇಮು ಎಲ್ಲದು ಸಮೇತ ಆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸೇರಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ. ಎಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಅವರು 5 ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶುಗರು, ರೈಸು, ವೀಟು, ಟೂರ್ ದಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್. ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ 333, ಅಂದರೆ ಶುಗರ್ 3 kgs, ರೈಸ್ 5 kg, ವೀಟ್ 4 kg, ಟೂರ್ ದಾಲ್ 2 kg ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ 2 kg. ರೇಟ್ ಹಾಗಾದರೆ 1 kgದು 37 ರುಪೀಸ್. ಆದರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 3 kgಗೆ ಎಷ್ಟು, 1 kgಗೆ 25 ರುಪೀಸ್ ಆದರೆ 5 kgಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ 636 ರುಪೀಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ 636 ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 kg ಆಫ್ ಶುಗರ್. ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3 kg ಆಫ್ ಶುಗರ್. ಶುಗರಿನ ಕಾಸ್ಟು 1 kg 36 ರುಪೀಸ್ ಆದರೆ 37, ಟೋಟಲ್ 1111 ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 kg ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್. 2 kg ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ 184 ರುಪೀಸ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 4 kg ಆಫ್ ವೀಟ್ ಈಸ್ 72 ರುಪೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 5 kg ಆಫ್ ರೈಸ್. 5 kgನ ರೈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 125 ರುಪೀಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 kg ಆಫ್ ಟೂರ್ ದಾಲ್ ಟೋಟಲ್ 144 ರುಪೀಸ್. ಎಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್? ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ನೇಮ್ಸ್ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್. ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್. ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್? ಕಸ್ಟಮರ್ ನೇಮ್ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ. ಹೌ ಮೆನಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್? ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಟೋಟಲ್ 5 ಐಟಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಬಿಲ್ ಈಸ್ 636 ರುಪೀಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4, ಗಾಯತ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ದಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ಗಾಯತ್ರಿಯವರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಯೂಬ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಪಲ್ಸ್ 2.5 kg, 2.5 kg ಅಟ್ 35 ಪರ್ kg. 1 kgಗೆ 35 ರುಪೀಸು. ಆರೆಂಜು 1.5 kg, ಅದು 20